स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं गुरुजी हो स्वागतं गुरुजी हो स्वागतं गुरुजी हो स्वागतं गुरुजी हो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद हो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद 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 हो राधे 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 गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद जो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी पुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
गोविन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृगमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ते दध्यादिकं मोहवशादमोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्याः ते निश्चितं मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृगमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेनाहृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति विहाय निद्रां
बीजं गोविन्द नामो धर्मार्थवे पालवंशीधररूपसिन्धो लोकेश नारायण दीनबन्धो उच्चस्वरे स्वं वद सर्वदैव गोविन्द नामो धर्मार्थवेति गोविन्द नामो धर्मार्थवेति गोविन्द नामो धर्मार्थवेति गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। अष्टमस्कन्धः। अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच स्वायम्भुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्ताराच्छ्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनोनन्यान् वदस्व नः।
પરમાત્માનું નૃસિંહ સ્વરૂપે પ્રાગટ્ય થયું. ગઈકાલની છેલ્લી 5 મિનિટની કથા જેણે ધ્યાનથી સાંભળી હશે એને યાદ હશે કે ભગવાન નૃસિંહ જ્યારે પ્રગટ થયા ત્યારે એમણે ગુરુ 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 શબ્દનો નાદ કર્યો છે. કહેવા માંગે છે કે ગુરુ એ જીવનની આવશ્યકતા છે. જીવનને જો ધન્ય બનાવવું હોય, પરમ તત્વનો અનુભવ કરવો હોય, આ ફેરો સફળ કરવો હોય તો આચરણ પવિત્ર રાખજો અને કોઈ જ્ઞાની વિદ્વાન મહાપુરુષને ગુરુ તરીકે સ્વીકાર કરજો. આ બે વસ્તુઓ જોઈએ. ઘણા લોકો એવા હોય છે સમાજમાં જેના આચરણ પવિત્ર છે, સારા લોકો છે, ભણેલા ગણેલા છે, અને કહે છે અમે કોઈનું બગાડતા નથી, અમે કોઈનું ખરાબ કરતા નથી, અમે બીજા માટે ઘસાઈ છૂટીએ છીએ. અઠવાડિયામાં 1 દિવસ, મહિનામાં 5 દિવસ લોકોને સુધારવા માટે જઈએ છીએ, મદદ કરવા માટે જઈએ છીએ, સમાજ સેવા કરવા માટે જઈએ છીએ. બસ અમારો ધર્મ ત્યાં પૂરો થઈ ગયો. ગુરુની શું જરૂર? આ બધું કથાઓમાં આવવાનું અમને બધી ખબર છે, અમે ભણેલા છીએ, અમે ઘરે બેસીને ચોપડીઓ વાંચી શકીએ છીએ. એ લોકો સત્સંગ નથી કરતા. અને બીજી બાજુ કેટલાક લોકો એવા છે કે કોઈક બાવાને પકડીને બેઠા જ ખરા, કોકનો ફોટો લાવીને ઘરમાં લગાડી દીધો છે. પણ એમનું જીવન જુઓ તો 18 અંગ બધી વાતે પૂરા. અને મનમાં એમ કે આપણે તો બધું કરીએ પણ આપણે તો વર્ષમાં 2 વખત જઈએ છીએ ને ગુરુ પાસે, આમ ધબ્બો મારી આપો છો ને જા બેટા તેરા કલ્યાણ હો જાયગા. એટલે આપણે તો પોકી ગયા. 2 પ્રકારના લોકો છે, બંને અધૂરા છે. વર્તન તો પવિત્ર હોવું જ જોઈએ, એમાં કોઈ શંકા નહીં. જીવનમાં આચરણ તો શુદ્ધ હોવું જોઈએ, એમાં કોઈ સંશય નહીં. સાથે કોઈ જ્ઞાની વિદ્વાન મહાપુરુષને જો ગુરુ તરીકે સ્વીકારો. ઉત્તર ભારતના મહાપુરુષો બહુ સરસ કે जिसके जीवन में संत आ गया मानो उसके जीवन में वसंत आ गया. जीवનમાં વસંત આવે ભાઈ. કોઈ મહાપુરુષની આંગળી પકડ્યા વગર જીવન સૂનું છે. સમાજમાં તમે કલ્પના કરી શકો કોઈ બાળક હોય ને બાપ ન હોય, માં ન હોય, આપણે એને શું કહીએ? નિરાધાર અનાથ બાળક છે, બિચારાનું કોઈ નથી. એને કોણ સારા સંસ્કાર આપશે? એને કોણ કેળવણી આપશે? એનું ધ્યાન કોણ રાખશે? એ ઉઠ્યો કે નહીં, નાહ્યો ધોયો કે નહીં, એ જમ્યો કે નહીં, એ સમયસર સૂવે છે કે નહીં, લુગડા બરાબર પહેર્યા, કોઈ એનું ધ્યાન ન રાખે, રખડ્યા. જેમ સંસારમાં એનું કોઈ ન હોય, મા બાપ તો આપણને દયા આવે, એવી રીતે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં જે જીવને કોઈ ગુરુ નથી એની સંતોને દયા આવે છે. એનું ધ્યાન કોણ રાખશે? એના ચિત્તનું ઘડતર કોણ કરશે? એને સારા સંસ્કાર કોણ આપશે? એને જીવનના યોગ્ય માર્ગે કોણ મૂકી આપશે? કંઈક ખોટું કરતો હશે તેને કોણ અટકાવશે?
ગુરુ તો જોઈએ. ગુરુ જીવનના મૂળભૂત પ્રશ્નોના ઉત્તર આપે છે. જે વ્યક્તિ બુદ્ધિમાન છે, સમજદાર છે, અને કેટલાક પ્રશ્નો થાય, હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો છું, હું આવ્યો છું કે મને મોકલવામાં આવ્યો છે. શરૂઆતમાં એમ લાગે કે આપણે આવ્યા, પણ પછી સમજાય છે કે આપણે આવ્યા નથી, આપણને મોકલવામાં આવ્યા છે. કારણ કે આવ્યા એના 5 વર્ષ સુધી તો ખબર જ નથી પડી કે આપણે આવ્યા છીએ. નક્કી કરીને આવ્યા હતા આ દિવસે જવું છે, આ ગામમાં જવું છે, આ ઘરમાં જવું છે, આ મા બાપને ત્યાં જવું છે, નક્કી કર્યું હતું. આવું શરીર લઈને જવું છે. કોઈ આપી હતી પસંદગી, જો આ બધી દુકાનો છે, આ નાકની દુકાન પસંદ કરી લો, કેવું નાક જુઓ છો, કા આંખની દુકાન કેવી આંખ જુઓ છો, નક્કી કરી લો. બોલો, આ હોઠ, આ કોણ, એવી પસંદગી કરવા મળતી હોત તો બધા રૂપના અંબાર જ થઈને આવ્યા હોત ને. આ જુઓ ને ચોકઠો એક એકનો. આપણે પસંદ કર્યું નથી, ચોખ્ખી વાત છે. આપવામાં આવ્યા છે, મોકલવામાં આવ્યા છે. આપણી પસંદગીથી આપણે આવતા નથી, આપણી પસંદગીથી આપણે જતા પણ નથી. કોઈ પૂછતું નથી જતી વખતે. બોલો, કોઈ પૂછે છે કે ચલો હવે જઈશું? અને પૂછે તો હા પાડવા વાળા કેટલાય બીજો પ્રશ્ન છે. નથી આપણી પસંદગીથી આવ્યા, નથી આપણી પસંદગીથી જવાના, તો કોઈ કે મોકલ્યા છે આપણને. આ સંસાર શું છે? કોણે બનાવી આ સૃષ્ટિ? મને ખબર છે કે આ પ્રશ્નનો જવાબ તમને બધાને આવડે છે. સૃષ્ટિનું સર્જન કોણે કર્યું? નાનામાં નાનું કોણ છે અહીંયા ઉંમરમાં શ્રોતા તરીકે બેઠેલું? કાજલ, કેટલા વર્ષની થઈ બેટા તું? 16. તો મારા કરતા 3 વર્ષ મોટી છે. હજી છે કોઈ 16 થી નાનું? કોણ છે? હા, રહી ના દીકરી અહીંયા. બેટા ઉભી, અહીંયા 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 અહીંયા. એને માઇક આપજો ના રહે. અહીંયા આગળ 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 આગળ. આમ બેટા, આમ ઊભી રહે, મારે સામું. હા, નેતા થવાની હો, પહેલેથી જ આમ ફાટ દઈને લોકોને સામે. બેટા, શું નામ તારું? ઉમા. અરે વાહ. મને એક પ્રશ્ન, કેટલા વર્ષની બેટા તું? 6. મારો વર્ષ 6. વર્ષની શું? બેટા, મને એક પ્રશ્નનો જવાબ આપું માં. આ દુનિયા કોણે બનાવી? કને બનાવ્યું બેટા આ બધું દુનિયા? ભગવાનને. વેરી ગુડ બેટા, ભગવાને બનાવ્યું. લઈ લો નારાયણભાઈ. ત્યાં જ ઉભી રહે છે દીકરા. દીકરા ઉમા ત્યાં જ ઉભી રહે બેટા. તો દાદા ભાઈ બેસી હાજર રાખજે. 6 વર્ષની ઉમા એમ કહે છે કે આ દુનિયા ભગવાને બનાવી. મોટામાં મોટું કોણ છે ઉંમરમાં? વડીલ હોય તો જોવાય જ ને. આ તો બોલ જ ન ગમે મોટો. સૌથી વધારે ઉંમર કોની છે અહીંયા? કેટલી ઉંમર છે? 90. મારા કરતા 2 જ મહિનાનો નાસો બાપા. હાડો આપો આપો. 90 થી મોટું કોઈ નથી ને? વડીલનું શું નામ છે બાપાનું? રતિલાલ આચાર્ય. રતિલાલ આચાર્ય.
બાપા એક જ પ્રશ્ન દાદા આપને પણ એ છે, આ દુનિયા કોણે બનાવી? બ્રહ્માજી. એટલે ભગવાન. બરાબર ને? એટલે પછી આ ગુરુ છો આપણે કરીએ એવું. મૂળ ભગવાન. બરાબર છે. બહુ સરસ. આપી દો. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, 6 વર્ષની ઉંમરથી શરૂ કરી અને 90 વર્ષના રતિદાદા સુધી બધાનો જવાબ એક છે કે આ સૃષ્ટિ ભગવાને બનાવી. વચ્ચે વાળાનો કોઈ જુદો જવાબ છે? ના જ હોઈ શકે. બરાબર છે. હવે મારો પ્રશ્ન છે આપને કે આ ઈશ્વર કોણ? સૃષ્ટિનું સર્જન ઈશ્વરે કર્યું એ તો સિદ્ધાંત સ્થાપિત થઈ ગયો. પ્રશ્ન એ રહે છે આજની કથાની શરૂઆતમાં, ઈશ્વર કોણ? અને એ પણ મને ખબર છે કે મને નારાયણનું મોકલું કે ભાઈ માઇક લઈને જાઓ બધા પાસે, બધાની પાસે જવાબ હશે. ઈશ્વર કરુણાવાન છે, ઈશ્વર દયાળુ છે, ઈશ્વર બધું આમ કરે છે, ઈશ્વર પાપને પુણ્ય આપે છે અને પાપીને સજા કરે છે, સુખ દુઃખનો દાતા છે. ને બધાની પાસે ઉત્તર હશે. કોઈ કદાચ નામ સાથે કે ભાઈ રામ ઈશ્વર છે, કૃષ્ણ ઈશ્વર છે, શંકર ભગવાન ઈશ્વર છે, માતાજી ઈશ્વર છે, જાત જાતના હશે ઉત્તરો. લક્ષ્મીનારાયણ ઈશ્વર છે. તાત્વિક દ્રષ્ટિએ જો આપણે જોઈએ, બેહી જાઓ. ઈશ્વર કોણ? ઈશ્વર એનું લક્ષણ શું? કારણ જે સ્વરૂપોની આપણે વાત કરીએ છીએ, જે નામની આપણે વાત કરીએ છીએ, એ તો વિશ્વભરમાં જુદા જુદા છે. દરેક ધર્મમાં, દરેક સંપ્રદાયમાં જુદા જુદા છે. અહીંયા તો આપણે તત્વજ્ઞાનની ચર્ચા કરવા બેઠા છીએ. તો ઈશ્વર કોને કહેવાય? શ્રીમદ ભાગવતમાં ઈશ્વરના લક્ષણો વર્ણવ્યા છે. અને 3 લક્ષણો ઈશ્વરના પુસ્તકમાં આપણી પાસે છે. 60મા પાને 26મો શ્લોક જુઓ. અકાટ્ય લક્ષણો ઈશ્વરના, કે તમે કોઈ પણ દેશમાં, કોઈ પણ ધર્મમાં, કોઈ પણ સંપ્રદાયમાં જઈને ઉભા રહો અને આ 3 લક્ષણો ઈશ્વરની વાત કરો, એ વ્યક્તિ તમને ના નહીં પાડી શકે, તમારો વિરોધ નહીં કરી શકે. સર્વ સ્વીકૃત લક્ષણો ઈશ્વરના 3. તમારી ભારતીય સંસ્કૃતિએ ઈશ્વર કોને કહ્યો? પહેલા એક ચરણ શ્લોક લઈશું, પછી એનો અર્થ સમજીએ. યેન ચેતયતે વિશ્વમ, येन चेतयते विश्वम् વિશ્વં ચેતયતે નયમ, विश्वं चेतयते नयम् યો જાગર્તિ શયાનેસ્મિन्, यो जागर्ति शयानेऽस्मिन् નાયન્तं વેદ વેદસઃ, नायं तं वेद वेदसः. 3 લક્ષણો. પહેલું લક્ષણ, યેન ચેતયતે વિશ્વમ, વિશ્વં ચેતયતે નયમ. જે સમગ્ર સૃષ્ટિને ચેતના આપે છે, પણ સમગ્ર સૃષ્ટિ જેને ચેતના આપી શકતી નથી તે ઈશ્વર. જે આખી દુનિયાને ઉર્જા આપે છે, એનર્જી આપે છે, પણ આખી દુનિયા જેને ઉર્જા, એનર્જી આપી શકતી નથી તે ઈશ્વર. નાનકડું પણ મશીન ચાલે ને, એ ચલાવવાને માટે શક્તિ જોઈએ. પહેલા બળદોથી ખેતી કરતા, પણ સાંજ પડે બળદ થાકી જાય પછી એની આગળ ઘાસ નાખવું પડે, તો પાછી બળદમાં શક્તિ આવે અને બીજે દિવસે ખેડવા માટે તૈયાર થઈ જાય. બળદ ગયા, ટ્રેક્ટર આવ્યા, તો ટ્રેક્ટરમાં ડીઝલ નાખવું પડે.
તમે એમને ફેરવ 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 કરે જો થટચ 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 કરતું ઊભું રહે, પૂરું થાય એટલે અંદર શક્તિ નાખવી પડે છે. મોનો કેમેરા કંઈ પણ તમારા ઘરમાં પેલું ચટણી બનાવવાનું મિક્સચર, એને પ્લગ ભરાવવો પડે, અંદર ચોંક પાડવી પડે તો ઘર કરતું શરૂ થાય. શક્તિ ન હોય તો નહીં ચાલે. વિચાર કરો, આટલા નાના સામાન્ય મશીનો, એને ચલાવવા માટે જો શક્તિ જોઈતી હોય તો આટલી મોટી સૃષ્ટિ ચાલી રહી છે એના માટે કોઈ શક્તિ નહીં? પરમાત્મા આ શક્તિનો અખૂટ સ્રોત છે, ઇનએક્ઝોસ્ટિબલ સોર્સ ઓફ એનર્જી ઈશ્વર છે. પ્રભુ શક્તિદાતા છે. આપણે માત્ર શક્તિના વાપરનારા છીએ. જેવી રીતે પાવર હાઉસમાંથી વીજળી આપણા ત્યાં આવે ને આપણે એ વીજળીનો ઉપયોગ કરીએ, લાઇટમાં, પંખામાં, માઇકમાં, વિડીયોમાં, એર કન્ડિશનમાં, હીટરમાં, આપણે એ વીજળીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પણ આપણે ઘરમાં વીજળી બનાવીને પાવર હાઉસને સપ્લાય કરી શકતા નથી. એવી રીતે ઈશ્વર એ શક્તિનો સ્રોત છે. આપણે એની પાસેથી શક્તિ લઈએ છીએ, વાપરીએ છીએ, આપણે ઈશ્વરને શક્તિ આપી શકતા નથી. આ પહેલું લક્ષણ. એ જ વસ્તુને તમે જનરલાઇઝ કરો, સામાન્યકરણ કરો, એ આ વિચારને જો વિસ્તાર કરો તો ઈશ્વર કોને કહેવાય? જે આપણને આપે છે પણ જેને આપણે કશું આપી શકતા નથી, તે ઈશ્વર. ભારતીય સંસ્કૃતિએ જેને જેને ભગવાન કહ્યા છે ને એની પાસે તમે આ લક્ષણ, માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ. માતા ભગવાન છે, પિતા ભગવાન છે. કેમ? મા બાપ આપણા માટે કેટલું કરે છે. જન્મ આપ્યો, પાળી પોષી ઉછેરીને મોટા કર્યા. બાપ બિચારો ઘસાઈ ગયો આપણા માટે. વર્ષો સુધી મહેનત કરી હોય, એક એક પૈસો ભેગો કરી 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 અને વ્યવસાયને જમાવ્યો હોય, દુકાન કરી કે જે કંઈ કર્યું તે, અને છોકરો 20-22 વર્ષનો થાય એટલે બાપા કે બેટા આવી જા, તૈયાર ગાદી. હવે છોકરાને ભાન પડે છે કે આ તૈયાર ગાદી કેવી રીતે બની? પિતાએ કેટલી મહેનત કરી, કેટલો સંઘર્ષ કર્યો, કેટલો પરસેવો વહાવ્યો. પિતાએ આ બધું જ આપ્યું, બદલામાં આપણે પિતાને શું આપી શકીએ? તમને ખબર ના પડે, અમારે અમારી જિંદગી અમારી રીતે જીવવી છે. છોકરો ખોટા માર્ગે જતો હોય કે દીકરી કંઈ ખોટા સાથે રખડતી હોય અને બાપ માત્ર એટલું જ કે બેટા આ ન શોભે આપણને, આપણું કુટુંબ, આપણો પરિવાર, આપણા સંસ્કાર, બેટા તું આવી રીતે રખડે સારું લાગે? અને છોકરાઓ બાપનો વિરોધ કરવા માંડે. બોલો શું આપી શકે આપણે બાપને? બાપાએ આટલું બધું આપ્યું. એ પિતા ભગવાન નહીં તો બીજું કોણ? માં ભગવાન નહીં તો બીજું કોણ? ગુરુ આપણને કેટલું આપે છે. મહાપુરુષો પાસેથી, સંતો પાસેથી, ગુરુજનો પાસેથી જે જ્ઞાન મળે છે એનો બદલો આપણે ચૂકવી શકીએ? એની કિંમત હોય? આટલું જ્ઞાન મળ્યું, લ્યો આ ચૂકવ્યા, લેતી દેતી પૂરી, હિસાબ ચૂકતે. કરી શકાય? ભલે આપણાથી બને એટલું સારું શ્રેષ્ઠ ગુરુના ચરણોમાં જઈને અર્પણ કરીએ, પણ છતાંય આપણે ગુરુના ઋણી જ રહીએ કે આપી શકે. તમે જે આપ્યું છે એના બદલામાં અમે કશું જ આપી શક્યા નથી. તો પછી આ ગુરુ એ ભગવાન નહીં તો બીજું કોણ? આચાર્ય દેવો ભવ. સૂર્યનારાયણ આપણને કેટલું આપે છે? લાખો ટન એનર્જી સૂર્યનારાયણ આપે, બદલામાં આપણે સૂર્યને શું આપી શકીએ છીએ?
કદાચ કોઈ બ્રાહ્મણ સવારના પહોરમાં ઉઠી ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરતા કરતા સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય આપે, કે કોઈક ભાવિક વ્યક્તિ ઘરની બહાર નીકળી સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય આપે, ઓમ મિત્રાય નમઃ, બાજુમાં કોક ભણેલો ગણેલો પોતાને બુદ્ધિમાન સમજતો બુદ્ધુ હોય ને, લોટો ભરીને પાણી ફેંકી દો છો, સૂર્યને કઈ આ પાણી મળવાનું છે? ભાઈ અમને ખબર છે નથી, પણ આ અમારી કૃતજ્ઞતા છે. જે સૂર્ય અમને 24 કલાક જીવન આપી રહ્યો છે, એ સૂર્યને મેં કમસે કમ થેન્ક યુ સૂર્યનારાયણ એટલું તો કહીએ ને સવારના પરમાં. પરોપકારાય વિભાતિ સૂર્ય, પરોપકારાય વહંતિ નદ્ય, પરોપકારાય ફલંતિ વૃક્ષ, પરોપકારાય શરીર, સૂર્ય પરોપકારને માટે ચમકે છે, નદી પરોપકારને માટે વહે છે, વૃક્ષ પર ફળ કેવળ પરોપકારને માટે આવે છે. એવી રીતે માણસનું આ શરીર પણ પરોપકારાય મિદમ શરીરમ. સૂર્ય ભગવાન છે. તો પહેલો સિદ્ધાંત ભાઈ, જેની પાસેથી આપણે કશું પ્રાપ્ત કરીએ છીએ પણ એને કશું આપી શકતા નથી, તે ઈશ્વર. બીજું લક્ષણ કહ્યું, યો જાગરતિ શયાનેસ્મિન અસ્મિન શયાને અપી યહ જાગરતિ. આ સૃષ્ટિ આખી સૂઈ ગઈ હોય ત્યારે પણ જે જાગે છે તે ઈશ્વર. લક્ષણ છે. હવે આનો તમે શબ્દશઃ અર્થ કરશો કે દુનિયા સૂઈ ગઈ હોય ત્યારે જે જાગે એ ભગવાન, તો રાત પાળીમાં જેટલા લોકો મજૂરી કરતા હશે બધાના મંદિરો બનાવવા પડશે. કારણ કે દુનિયા સૂઈ ગઈ ત્યારે લોકો જાગે છે, એમ નથી. આપણે જ્યારે બેહોશ હોઈએ છીએ, આપણે જ્યારે ગાફેલ હોઈએ છીએ, ત્યારે પણ જે સતત આપણું ધ્યાન રાખે છે તે ઈશ્વર. ઘણા બધી જુવાન દીકરીઓ દીકરાઓ બેઠા છે મારી સામે કથા સાંભળો. દીકરી 18-19 વર્ષની હોય, 20 વર્ષની હોય, કોલેજના છેલ્લા વર્ષમાં છે અને અર્થશાસ્ત્રની પરીક્ષા છે, ફાઇનલ બીકોમની, ટીવાય બીકોમ. રાતના 1:30 વાગ્યા સુધી દીકરી વાંચે છે રૂમમાં બેસી. માં એની પાસે જાય અને કહે કે બેટા હું સૂઈ જા, 1:30 વાગ્યો. મમ્મી જો હજી તો કેટલું બધું વાંચવાનું બાકી છે. બેટા બરાબર છે પણ 1:30 વાગ્યો, સવારે 9 વાગે તારે પરીક્ષા છે, 8 વાગે ઘેરથી નીકળવું પડશે, તો થોડોક આરામ કરી લે બેટા. પણ મારે કેટલું બધું વાંચવાનું બાકી રહી ગયું, મમ્મી કેવી રીતે સૂઈ જાય? મમ્મીને અહીંયા સુધી આવી જા, હા પણ એ બોલે નહીં કે આખું વરહ કર્યું શું થયું, આ તારે 1:30 વાગે વાંચવા બેઠી છે, બોલે નહીં. બેટા થોડોક આરામ કરી લે, આખી રાતનો ઉજાગરો કરીશ તો પરીક્ષામાં ઊંઘ આવશે, જે વાંચ્યું છે એ પણ યાદ નહીં આવે ને પેપર વગરશે. મમ્મી તું મને 5 વાગે ઉઠાડીશ? બેટા તારા રૂમમાં એલાર્મ છે ને, એલાર્મ રાખીને સૂઈ જાય. મમ્મી તને ખબર છે ને એલાર્મથી મને ઊંઘ ઉડતી જ નથી, તું ઉઠાડીશ? માં કે સારું ઉઠાડીશ, ચાલ સૂઈ જા થોડીક. દીકરી સૂઈ જાય. અનેક વખતે હોઈ ગઈ એટલે ગઈ. સવારે 5 વાગે, 5:30 વાગે માને ખબર પડે કે હજી દીકરી ઉઠી નથી. માં ઉઠી જ ગઈ હોય, દીકરીને ઉઠાડ આવીને ખભો પકડીને, બેટા ઉઠ, બેટા ઉઠ દીકરા, બેટા તારી પરીક્ષા છે.
મમ્મી એ 5 મિનિટ. એટલે તારે 5 વાગે ઉઠવાનું હતું, 5:30 થયા. 5 મિનિટ મમ્મી પ્લીઝ, આંખો બળું છું. 6 વાગે પરોણે ઉઠ, નહીં ધોઈને તૈયાર થાય, પરીક્ષા આપવા જાય, પાસે થઈ જાય. 2 વર્ષમાં લગ્ન લેવાય ના, અને ના 1-2 વર્ષ પછી આ દીકરી પોતે સરસ મજાના દીકરાની માં બને. ભણેલી કન્યા છે, શહેરમાં રહેતી હોય એટલે એમ લાગે કે હું ભણેલી છું એટલે કંઈ છોણા જ નથી થાપવાની. નોકરી કરવી, નોકરી કરતી હોય, ઘરનું કામ તો સંભાળવું જ પડે. એમાં વળી 6 મહિનાનો દીકરો આવો એટલે આ બિચારી સવારે 5 વાગે ઉઠી જાય, રાતના 11 વાગે ઊંઘવા ભેગી થાય, થાકી જતી હોય. બાજુમાં 6 મહિનાનો દીકરો સૂતો છે. રાતના 2 વાગે આ માં ઘસઘસાટ ઊંઘે છે, અને એનો 6 મહિનાનો દીકરો સહેજ રડ ઊંઘ એટલે માં તરત જાગી જાય છે. જોયું છે કે નહીં? બોલો, આ કન્યા પોતે જ્યારે ભણતી હતી, હજી એના લગ્ન નહોતા થયા, માં નહોતી બની, ત્યારે એની મમ્મી આવીને ઢંઢોળી ઢંઢોળી ઉઠાડે તોય નથી ઉઠતી. અને એ પોતે જ્યારે માં બની, હવે આખા દિવસની થાકેલી છે, અને રાતના 2 વાગે એનો બાળક સહેજ ઊં કરે અને આ માં જાગી જાય છે. કયો જાદુ થઈ ગયો ભાઈ આ એના શરીરમાં! કયું રૂપાંતર થઈ ગયું! માતૃત્વ આવ્યું એટલે શું થઈ ગયું! અને વિચાર કરજો, પોતાનો દીકરો રડે ને તો જ એ ઉઠે. હો, બાજુવાળાનું છોકરું ભેંભડા ભૂં કરતું હોય તો આને કોઈ ફરક ન પડે. આ કયું બ્લૂટૂથ, આ કયું વાઈફાઈ, આ કયું વાયરલેસ, આ શું, આ સિગ્નલ કઈ રીતે જાય છે? એ માં તે ભગવાન નહીં તો બીજું કોણ? માતૃદેવો ભવ. એ લાગતું હતું કે ઊંઘે છે, પણ પોતાના બાળક માટે ક્યારેય ઊંઘતી નથી. 24 કલાક જાગતી હોય છે. યો જાગર્તિ શયાનેસ્મિન. આવી રીતે ઈશ્વર પણ ક્યારેય ઊંઘતો નથી. અત્યારે ચાતુર્માસ ચાલે છે, બસ 11 આપણે કહીશું ભગવાન ઉઠ્યા. અષાઢી એકાદશી ભગવાન હોઈ જાય. બોલો, આપણે ભગવાનની ઊંઘાડી દઈએ. દેવ પોઢી એકાદશી, અને હમણાં કાર્તકી એકાદશી આવે દેવ ઉઠી એકાદશી. ભગવાન કેલા તું મને સમજે છું? હું 4.5 મહિના હોઈ જાઉં, હું ગણશી છું. ભગવાન ઉઠન સીધા પૈણા વાવે હાડી દઈએ, તુલસી વિવાહ કરીને. અને પછી બધાને કે ગૌ પૈણો તમે. ભગવાન પૈણી જાય. 4 મહિના ભગવાનને ઊંઘાડી દઈએ આપણે. અરે 4 સેકન્ડ માટે જો ઈશ્વર સૂઈ જાય તો શું થાય? ઈશ્વર કદી સૂતો નથી. અને ત્રીજું કયું? યસ્તમ વેદ યસ નાયંતમ વેદ વેદસઃ. ઈશ્વર કોણ? આ સંસાર એને ઓળખતો નથી, પણ એ આખા સંસારને ઓળખે છે. આપણામાંથી કોણ એવું કહી શકે કે ભાઈ હું ભગવાનને ઓળખું છું? કોઈ ના કહી શકે. નેતિ 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 નેતિ. આપણે ભગવાનને ઓળખતા નથી.
પણ ઈશ્વર આપણને દરેકને ઓળખે છે. આપણે જીવીએ છીએ એ જ પુરાવો છે કે ઈશ્વર આપણને ઓળખે છે. તો પછી આ સૃષ્ટિ શું છે? આગલા શ્લોકમાં એ પણ અર્થ સમજાવ્યો. સૃષ્ટિ શું છે? 60મા પાને 27મો શ્લોક. આત્મા વાસ્યમિદં વિશ્વમ આત્માવાસ્યમિદં વિશ્વમ યત્કિંચિત જગત્યાં જગત યત્કિંચિત જગત્યાં જગત તેન ત્યક્તેન ભુંજીથા તેન ત્યક્તેન ભુંજીથા મા ગૃધઃ કસ્ય સ્વિદ્ધનમ મા ગૃધઃ કસ્ય સિદ્ધનમ. આત્માવાસ્યમિદં વિશ્વમ. ઇદં વિશ્વમ આત્માવાસ્યમ. આ વિશ્વ પરમાત્માએ પોતે રહેવા માટે બનાવેલું સ્થાન છે. આ દુનિયા એ ભગવાનનું ઘર છે ભાઈ, ને આપણે ભગવાનના ઘરમાં મહેમાન તરીકે આવ્યા છીએ. કોઈના ઘરમાં રહેવું હોય, એક વસ્તુ ચોક્કસ, ના દુનિયા આપણી નથી ભાઈ. ભલે કોઈ આમ ગમે તેટલું કહેતો કે આપણું આપણું, કશું આપણું નથી. લઈને આયા નહોતા ને લઈને જવાના નથી. આપણું કોને કહેવાય? મારી તો બહુ સીધી સાદી સમજ છે ભાઈ. આપણું કોને કહેવાય? જે વસ્તુ આપણે આપણી સાથે લઈ જઈએ ને કોઈ અટકાવી ન શકે એ વસ્તુ આપણી. હું આ ઘડિયાળને મારી કહી શકું. કેમ? રવિવારે સવારે 11 વાગે કથા પૂરી થશે અને હું મારા કોંડા પર પહેરીને નીકળું, કોઈની તાકાત છે મને અટકાવી શકે? આ ઘડિયાળ મારી. પણ આ તકિયાનું મારો કહું. રવિવારે સવારે 11 વાગે પૂર્ણાહુતિ કરીને પછી વ્યાસપીઠ પરથી ઉતરતો આમ બગલમાં તકિયો ગાલીને ઉતરું. રાજેશભાઈ કે બાપજી ઉભા રહો, આપણે બધી વાત થઈ હતી, તકિયાની વાત નથી થઈ. ન લઈ જઈ શકું તો પછી આ મારો નહીં. ચોખ્ખી વાત છે. હવે વિચાર કરજો, આ સંસારમાં જેને જેને આપણે મારું 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 એમ લેબલ ચોંટાડીએ છીએ, વિચાર કરજો કે આ દુનિયામાંથી આપણે જઈશું ત્યારે બધું સાથે લઈ જવાના છીએ. તો પછી આ લેબલ ચોંટાડવાનો બંધ કરો મારા બાપ. ઉખાડવા માંડો આ લેબલ. હવે કશું જ આપણું છે જ નહીં. ઈશ્વરનું છે. આત્માવાસ્યમિદં વિશ્વમ. પરમાત્માનું ઘર છે. પરમાત્માના ઘરમાં આપણે આવ્યા છીએ. કોઈકના ઘરમાં બે રીતે રહેવાય. એક તો સેવક બનીને રહેવાય, નોકર બની. આપણા ઘરમાં આપણો નોકર રહેતો હોય એને ખબર છે કે ભાઈ આ ઘરમાં હું રહું છું પણ ઘર મારું નથી, માલિકનું છે. તો મારે કેવી રીતે રહેવાનું? મારો માલિક રાજી થાય એ રીતે રહેવાનું. ચોખ્ખી વાત છે. ભક્તિ માર્ગ થયો આ. હું સૃષ્ટિનો સેવક છું, હું પરમાત્માનો સેવક છું. મારે આ સંસારમાં કેવી રીતે રહેવાનું? મારો ભગવાન રાજી રહે એવી રીતે રહેવાનું. હું જે કંઈ કરું મારે એવું કરું કે મારો ભગવાન રાજી થાય. આ ભક્તિ માર્ગ. સેવક બનીને રહો. અથવા બીજો રસ્તો એવો છે કે મહેમાન બનીને તમે રહી શકો. પણ એ ક્યારે? ઘરના માલિક સાથે ઓળખાણ હોય તો એ ઘરમાં તમે મહેમાન બનીને રહી શકો. જ્ઞાન માર્ગ છે. ઈશ્વર સાથે પરિચય હશે તો આ સૃષ્ટિમાં તમે મહેમાન બનીને રહો. પણ મહેમાન બનીને રહેવાની પદ્ધતિ છે. જે મળ્યું, જે સગવડ હોય એમાં ચલાવી લેતા આવડવું જોઈએ. આપણે કોકના ત્યાં મહેમાન થઈને જઈએ અથવા કોઈ આપણે ત્યાં મહેમાન બનીને આવે, ચલો આપણા ઘરે, અને બીજા દાડાથી પછી કહેવાની શરૂઆત કરે તમારું ઘર કોઈ ગમ્યું નહીં હો આપણને બહુ. આવું તે ઘર બનાવાતું હશે?
આ દિવાલોના રંગ આપણને ગમ્યા નહીં હો. આ બારીઓના પડદા તો હાવ ભંગાર છે. આ તમારો સોફો તો એવો છે ને હાવ પોચો પોચો પોચો, અડધો કલાક બેસીએ ને કમર દુખવા આવે છે. આ રહોડામાં તમે કોઈ સગવડ કરી જ નથી. બાથરૂમમાં આવું તો છે જ નહીં. ઊંઘવા માટેની ગાદી છે ને એ હાવ લાકડા જેવી છે. પેલો વ્યક્તિ આપણે બોલતો હોય તો આપણે એક વસ્તુ સાંભળીએ, બે વસ્તુ સાંભળીએ, ત્રણ વસ્તુ, પણ રોજ સતત આ જ કયા કરે તમારું આ બેકાર, તમારું આ બેકાર, તમારું ફર્નિચર ખરાબ, તમારું આ નકમ. આપણે કંઈક જો ભાઈ મારું ઘર છે, મેં મારી પસંદગી પ્રમાણે મને જે ગમ્યું એ બનાવીશ. મહેમાન તરીકે તું આવ્યો છે હાથ દાડા માટે, રહેવું હોય તો શાંતિથી રહે, નહીતર સીધી વાત છે ને. એવી રીતે આ સૃષ્ટિ એ ભગવાનનું ઘર છે. આપણે મેં મહેમાન તરીકે આવ્યા અને પછી સૃષ્ટિની નિંદા કરવા લાગે કે આ બરાબર નથી, સંસારમાં પેલું બરાબર નથી, આ માણસ ખોટો છે, પેલો ખરાબ છે, એનાથી આમ ના કરાય, ભગવાને આવું ના કરવું જોઈએ, કેમ પેલું આમ થયું, કેમ દુનિયામાં બધું આવું થઈ રહ્યું છે. ભગવાન કે બેસ બેસ ડાયા, તું કોણ મને કહેવા વાળો, કેમ બધું આવું થઈ રહ્યું છે? આ સૃષ્ટિ એ મારું ઘર છે. મને જે રીતે ગમ્યું એ રીતે મેં ગોઠવ્યું છે. તારા અઠવાડિયા માટે, 100 વર્ષ માટે તું આવ્યો છે, શાંતિથી રહેવું હોય તો રહે, નહીતર મારું ઘર છે ભાઈ, ભગવાનનું ઘર છે, ભગવાનને ગમ્યું એમ બનાવ્યું. તો જે મળ્યું સારું એના માટે આભાર માનો, અને ન ગમતું મળે તો ચલાવી લો. કોઈના ત્યાં મહેમાન થઈને જઈએ ને ત્યારે સગવડો મળે, આપણે કે વાહ કેવા સારા છે, આપણે બધું કેવું ધ્યાન રાખ્યું છે. અને ત્રીજા દાડે જમવા બેઠો ને કારેલાનું શાક આવ્યું, ઘરમાં હોય તો છાપ તોડી નાખે એટલી બૂમ બોઘા પાડે. કોકના ત્યાં ગયા હોઈએ, કારેલાનું શાક હોય, શું કરો? ઓછું લે. પીરસનાને ખબર પડી જાય કે તમે રોજ શાક વધારે લો છો, પણ આજે શાક બહુ લીધું નહીં. કેમ? કારેલા નથી ફાવતા? ના ના, કારેલા પેટ માટે બહુ સારો. એમ ડાયા ઘેર આવું બોલતો હોય તો ત્યાં થાળી પછાડીને ઊભો થાય. કેમ? એને ખબર છે કે ભાઈ અઠવાડિયા માટે આયા છીએ, એવું ચલાવી લો ને થોડુંક એક વખત. એવી રીતે આ સંસારની અંદર પણ સુખ મળે તો ભગવાનનો આભાર માનો. અને કદાચ દુઃખના સંજોગો ઊભા થાય, 100 વર્ષ માટે આયા છીએ, ચલાવી લો ને થોડુંક નભાઈ લો. એવી રીતે જે રહે એ જ આ સંસારમાં સુખેથી ને આનંદથી જીવી શકે છે. પરમાત્મા ને જ્યારે પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે પ્રભુ શક્તિ આપે જ છે. એ વાત પુરવાર કરવાને માટે ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા કહીશ. गजेंद्र मोक्षनी कथा तरफ गति करिए ते पहला आओ कुछ क्षणों के लिए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से श्री हरिनाम संकीर्तन बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय. बोलवामां केम काचा पड़ो छो तमे? श्री द्वारिकाधीश की जिंदगी ना ચોપડામાં સરવાળો માંડજો. 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 जिंदगी ना ચોપડાનો સરવાળો
આજ સુધી જીવ્યા છો કેટલું ને કેવું 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 કેટલી કમાણી કરીને કેટલું છે દેવું કેટલી કમાણી કરી કેટલું છે દેવું કાઢી સરવૈયું કોઈ સંતને બતાવજો કાઢી સર્વૈયું કોઈ સદગુરુ બતાવજો જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માણજો જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો હરિ બોલ. હે કેટલી સુધારી વૃત્તિ કેટલી બગાડી 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 કયા પાટે ચાલી રહી છે જિંદગીની ગાડી કયા પાટે ચાલી રહી છે જિંદગીની ગાડી પ્રભુને પાટા બદલાવજો હે પ્રભુ પદ પામવાને પાટા બદલાવજો આ જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો ઓહો મનને મેં તાજી કરી કામે લગાડજો મનને મતાજ કરી કામે લગાડજો ઓ જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો ઓહો જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો એ કંઠી પહેરીને કંઠ કેટલાના કાપ્યા કંઠી પહેરીને કંઠ કેટલા કાપ્યા કંઠી પહેરીને કંઠ કેટલાના કાપ્યા કંઠી પહેરીને કંઠ કેટલા ન કાપ્યા માળાના મણકામાં માધવને માપ્યા માળાના મણકામાં માધવને માપ્યા માળાના મણકામાં માધવને માપ્યા માળાના મણકામાં માધવને માપ્યા તિલકથી બુદ્ધિને સુધી વિચારજો તિલકથી બુદ્ધિની શુદ્ધિ સુધારજો જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો ઓહો જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો ઓ જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો
તફાવત. જમાને ઉધાર તણો કરજો તફાવત. હે જમાને ઉધાર તણો કાઢજો તફાવત. જમાને ઉધાર તણો કાઢજો તફાવત. કેટલી પ્રભુને નામે કરી છે બનાવટ. કેટલી પ્રભુના નામે કરી છે બનાવટ. કેટલી પ્રભુના નામે કરી છે બનાવટ. કેટલી પ્રભુના નામે કરી છે બનાવટ. એક પાનું તમે ચિંતનથી તપાસજો. એક એક પાનું તમે ચિંતનથી તપાસજો. આ જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો. જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો. ગીતાની વાત કહો કેટલી પચાવી. ગીતાનું જ્ઞાન તમે કેટલું પચાવ્યું. કેટલી કુટેવ કાઢીને કેટલી બચાવી. કેટલી કુટેવ કાઢી કેટલી બચાવી. હે ભક્તિથી હાલો ભક્તિથી હાલો ભક્તિથી જીવનને સુંદર બનાવજો. ભક્તિથી જીવનને સુંદર બનાવજો. જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો. જય હો. જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો. જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો. જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો. હે આજથી સુધાર જીવન જેટલું બચ્યું છે. આજથી સુધાર જીવન જેટલું બચ્યું છે. એ વહી ગયેલી જિંદગીમાં બહુ ખર્ચું છે. વહી ગયેલી જિંદગીમાં બહુ ખર્ચ્યું છે. નારાયણ કરી લે ભજન પ્રભુજી સ્વીકારશે. હે નારાયણ કરી લે ભજન પ્રભુજી સ્વીકારશે. નારાયણ કરી લે ભજન
નરસિયાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા ઓ નરસિંહનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે તુકારામનો જય હો! નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા ઓ વૃંદાવનનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે પંઢરપુરના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા વલ્લભજીના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે વૃંદાવનનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા વૃંદાવનનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે મથુરાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા મથુરાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે તિરુપતિ નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા તિરુપતિનાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે પુરી જગન્નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા પુરી જગન્નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે બોડાણાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા ઘોડાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે ડોંગરેજીનો લાલો ભજો રાધે ગોવિંદા ડુંગરેજીનો લાલો ભજો રાધે ગોવિંદા અરે ડોંગરેજીના લાલ ભજો રાધે ગોવિંદા ડુંગરેજીનો લાલો ભજો રાધે ગોવિંદા અરે ગુરુજીના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા જીના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે લક્ષ્મીજીના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા લક્ષ્મીજીનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા રૂકમણીના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા રૂકમણીનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે ગોવિંદના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા પુરી જગન્નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે દ્વારિકાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા દ્વારિકાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે રૂકમણીના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા રૂકમણીના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે રાધાજીના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા રાધે ભજો રાધે અરે રાધાજીના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા રાધાજીનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે ગોપીઓનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા ગોપીઓનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે ગોપીઓનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે ગોપીઓનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે સુદામાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા ઓ સુદામાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે પુંડરીકના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા ઓ પુંડરીકનાથ ભજો રાધે ગોવિંદા ગોવિંદાના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા ગોવિંદાના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે ડોંગરેજીનો લાલો ભજો રાધે ગોવિંદા અંગ્રેજીનો લાલો ભજો રાધે ગોવિંદા અહે ડોંગરેજીનો લાલો ભજો રાધે ગોવિંદા અંગ્રેજીનો લાલો ભજો રાધે ગોવિંદા અરે ગુરુજીના નાથ ભજો રાધે જય હો ગોવિંદા ગુરુજીના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે ગુરુજીના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા ગુરુજીના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે પંઢરપુરના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે પંઢરપુરના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે રાધાજીના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા રાધાજીના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા અરે રાધાજીના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા રાધાજીના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા ઓ રાધાજીના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય શ્રી રણછોડ રાય કી જય જગદંબે માત કી જય સિયાવર રામચંદ્ર ચંદ્ર ભગવાન કી જય પવન સુત હનુમાન કી જય શ્રી ચામુંડા માત કી જય સદગુરુ દેવ કી જય નમઃ પાર્વતી પદે હર હર મહાદેવ अथ द्वितीयोऽध्यायः श्रीशुक उवाच आसीद्गिरिवरो राजं स्त्रीकूट इति विश्रुतः
क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः ક્ષીરસાગરમાં ત્રિકૂટ નામનો એક પર્વત, એની આજુબાજુ સરસ મજાનું વન. ગજેન્દ્ર નામનો એક હાથી પોતાના પરિવાર સાથે એ વનમાં રહેતો હતો. સરોવરમાં સ્નાન કરવા માટે આવ્યો. જલક્રીડા કરતા કરતા સમય ક્યાં વીત્યો એનો ખ્યાલ ન રહ્યો. અચાનક ખબર પડી કે એનો પગ મગરમચ્છના મોઢામાં છે અને મગરમચ્છ અંદર તરફ ખેંચી રહ્યો છે. શરૂઆતમાં તો પ્રયત્ન કર્યો છોડાવવા, પણ સ્વજનોને થયું કે આમાં એ લોકો કંઈ કરી શકે એમ નથી. કિનારે જઈને ઉભા રહી ગયા. ગજેન્દ્ર એકલો. પાણીમાં મગરની શક્તિ વધતી જાય અને હાથીની શક્તિ ઘટતી જાય. ગજગ્રાહ ચાલે છે. વાલા ભક્તો, એમ નહીં સમજતા કે કેવળ હાથીની મગરની વાર્તા કહેવા માટે હું મુંબઈથી ધીણો જ આવ્યો છું. શ્રીમદ ભાગવતના જે આ કથાનકો છે એ જીવનના ગહન રહસ્યોને સમજાવવા માટેનો ઉપક્રમ છે. ગજેન્દ્ર હાથી જીવાત્માનું પ્રતીક. તમે, હું, આપણે સૌ ગજેન્દ્ર છીએ. સંસાર સરોવરમાં પરિવારજનોને સાથે લઈને આપણે ક્રીડા કરી રહ્યા છીએ અને સંસાર કરતા કરતા જિંદગી ક્યાં વીતી જાય છે આપણને સમજાતું નથી. અચાનક ખ્યાલ આવે છે કે આ જીવાત્માનો પગ તો મૃત્યુરૂપી મગરમચ્છના મોઢામાં પડ્યો છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં સર્પ, મગરમચ્છ એ બધા પ્રાણીઓ મૃત્યુના પ્રતીક છે. પગ મૃત્યુના મુખમાં અને ખેંચે છે. પગની શક્તિ ઘટવા માંડે એટલે સમજો કે હવે દિવસો ઓછા રહ્યા છે. મકાનમાં બીજે માળે રહેતા હોઈએ મેળા ઉપર, અને દાડામાં 15 વખત ચઢ ઉતર કરવાનું હોય તો વાંધો ના આવે. 3 પગથિયો એક હાથે આમ કૂદકા મારીને ચડતા હોઈએ. ત્યાંથી પછી એવી સ્થિતિ આવે કે દાડામાં એક વખત નીચે ઉતરીને બેઠા અને બધું કોમ પતાવીને પછી ઉપર ગયા એટલે બીજે દાડે ભલું કરજો ભગવાન. હવે વારે ઘડીએ ચડ ઉતર થતી નથી. એ સ્થિતિ જ્યારે આવે ત્યારે સમજજો કે હવે જેટલો કાઢ્યો એટલો કાઢવાનો રહ્યો. મૃત્યુ જ્યારે પણ પકડે છે પગથી પકડે છે, ખેંચે છે ભીતર. શરૂઆતમાં સ્વજનો આવ્યા પણ પછી ખબર પડી કે આ મૃત્યુ સાથેના સંઘર્ષમાં આપણે શું કરી શકીએ. એ બધા લોકો દ્રષ્ટા બનીને ઉભા રહે છે. વાત એ સાચી ને?
પહેલી વખત બીમારી આવે કે થાય ને એટલે બધા દોડ. મણા કાકાનો અટેક આવ્યો છે, મણા કાકાનો અટેક આવ્યો છે. ચો મેહોણામ દાખલ કર્યા છે. ગામે ગામથી વસ્તી ઉમટી પડે છે. અને એ વખતે મણા કાકાના નજીકના લોકોનો જે અટકાવવાની તકલીફ પડતી હોય બધાને, કારણ કે પેલા આઈસીયુમાં રાખ્યો હોય ને મણા કાકાને, ડોક્ટરે કીધું કોઈને મળવાનું નથી. આ બધા ગામે ગામથી આવે, મોઢું જોઈએ આવું. એક વખત એટલે કે ડોક્ટરે ના પાડી છે કાકાને આરામ કરવાનું. ના ના ના, અમે ઠેઠ ધેણું જ થી આવ્યા, મણા કાકાને મળવા જ આવ્યા છે, પણ હક લેવા દો કે ધેણું જ માં તો નતો લેવા દીધો હક. આ બાપડો આઈસીયુમાં પડ્યો છે ત્યાં તો જય શ્રી કૃષ્ણ કહી આવું ખાલી, બસ જય શ્રી કૃષ્ણ. બધા ઉમટી પડી એ વખતે. પણ એ બીમારી જો લાંબી ચાલે, લકવો પડ્યો પછી સમજો. અઠવાડિયું આવું, 10 દાડા આવું, મહિનો આવું, પછી દરેકને પોતપોતાના કામ હોય છે, જવાબદારી હોય છે. તમે કોઈના તરફ વાંક ના કાઢી શકો. બધા પોતપોતાની જવાબદારીઓ લઈને બેઠા છે ને, ક્યાં સુધી બેસી રહેવાના ત્યાં આમાં? પછી તો આ સમસ્યા જીવાત્મા એકલા જ ભોગવવાની હોય છે, કોઈ આવી શકતું નથી. બહુ બહુ તો ઘરના નજીકના લોકો સમય સમય પર તમને ચા નાસ્તો આપી દે, જમાડી જાય, થાળી ધોઈ નાખ, દિવસમાં 2 વખત ઉઠાડ બેહાડ. બાકી 24 કલાક તો સતત કોણ બાજુમાં બેસી રહે ભાઈ? ગમે તેટલી લાગણી હોય, ગમે તેટલો પ્રેમ હોય, તોય સતત કોઈ સાથે રહી શકતું નથી. અને આવી જ્યારે સમસ્યાઓ આવે ત્યારે આપણે એકલા જ એ ભોગવવાની હોય છે. જીવાત્મા એકલો હોય છે. અને જીવાત્માને સમજાય છે કે આપણી શક્તિ ઓછી પડી રહી છે. પ્રયત્ન તો બહુ કરે જીવાત્મા, સમજાય છે કે આપણી શક્તિ ઓછી. એ વખતે કોણ શક્તિ આપશે? ગજેન્દ્રએ પરમાત્માને પોકાર કર્યો છે. જે શબ્દોમાં ગજેન્દ્રએ પરમાત્માને પોકાર કર્યો એ શબ્દો અનુષ્ઠાનના મંત્ર બની ગયા. પુસ્તકમાં જુઓ, આપણી પાસે 60મા પાને 28 અને 29. મૂળ શ્રીમદ ભાગવતમાં તો 8મા સ્કંદના 3જા અધ્યાયના 2જા શ્લોકથી શરૂ કરી 29મા શ્લોક સુધી, એટલે 28 શ્લોકોમાં ગજેન્દ્રની સ્તુતિ છે. પણ આપણે એના પહેલા 2 શ્લોક અહીંયા લીધા છે. અનુષ્ઠાન તરીકે કહું, જીવનમાં કોઈ પણ સમસ્યામાં તમે ફસાયા હો, શારીરિક સમસ્યા હોય, બીમારી એટલી લાંબી ચાલતી હોય, ડોક્ટર રિપોર્ટ પર રિપોર્ટ કઢાયા કરે, આટલી જાડી ફાઇલ કરીને પછી કે કોઈ સમજાતું નથી, એક ડોક્ટરથી બીજા ડોક્ટર પાસે મોકલે, બીજો ત્રીજા પાસે મોકલે, આના પાસે બતાવો, આ બતાવો, તે કરો, અને કંઈ ઠેકાણું જ ના પડતું હોય, પૈસાનું પાણી થતું હોય. સામાજિક સમસ્યા કોઈ આવી ગઈ હોય, પારિવારિક સમસ્યા આવી હોય, માનસિક સમસ્યા આવી હોય, આર્થિક સમસ્યામાં તમે ફસાયા હો, કાનૂની સમસ્યામાં ફસાયા હો, કોઈ પણ રીતની સમસ્યા હોય, પુરુષાર્થ કરવો પડશે ચોક્કસ. ધર્મ પાસે ચમત્કારોની અપેક્ષા નહીં રાખતા ભાઈ, પુરુષાર્થ કરવો પડશે. પણ આપણા પુરુષાર્થ ઉપર પરમાત્માની કૃપા વરસે એટલા માટે આ મંત્રનો જપ કરો, અનુષ્ઠાન કરો. એક એક ચરણ હું બોલીશ, મારા પછી આપશો. 60મા પાને 28 અને 29 2 શ્લોકો. ઓમ નમો ભગવતે તસ્મૈ. ઓમ નમો ભગવતે તસ્મૈ. યત એતચ્ચિદાત્મકં. યત એતચ્ચિદાત્મકં. પુરુષાયાદિબીજાય. પુરુષાય
परेशायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदम् यस्मिन्निदं यतश्चेदम् येनेदं य इदं स्वयं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् સુરદાસજી બહુ સુંદર પદ લખ્યું. દ્વારિકા મેં શબ્દ ગયો और प्रभु आए आधे नाम. પ્રભુ પધાર્યા. સમજો એક વસ્તુ, ગજેન્દ્ર જે સમસ્યામાં છે ને એ સમસ્યા વધતા ઓછા અંશે દરેકના જીવનમાં આવે છે. પ્રશ્ન એ છે કે એ વખતે આપણે શું કરીશું? મુશ્કેલીમાં પડેલા માણસ પાસે બે જ ઓપ્શન હોય છે. યા તો હાય હાય કરો, યા તો હરી હરી કરો. મોટા ભાગના લોકો જ્યારે મુશ્કેલીમાં પડ્યા હોય ત્યારે હાય 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 જીવન અમને જ દુઃખ છે, હાય હાય બધાને તો રૂપાળું છે, હાય હાય અમને જ તકલીફ છે, કને ખબર હાય હાય શું થયું, હાય હાય અમારા તો ગ્રહ જ કેવા પડ્યા છે, હાય હાય બાપના ઘેર તો બહુ સારું હતું પણ ઓય આવ્યા ત્યારથી દશા બેઠી છે. હાય 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 હાય. હાય હાય કરીને નહીં ચાલે. કારણ કે આપણે હાય 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 કરીએ એનાથી દુઃખ ઓછું થતું નથી, વધે છે ખરું. કારણ કે આત્મદયા આત્મધિક્કાર એ બધું શરૂ થશે કે મને જ સમસ્યા છે, આખી દુનિયા બધી સરસ છે. બીજો ઉપાય છે હરી હરી કરો. હે હરી હે હરી. પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરશો, એક આંતરિક શક્તિ ઊભી થશે. નામ સ્મરણ છે ને ઇનર સપોર્ટ સિસ્ટમ છે, અંદરથી ટેકો આપે છે. હંમેશા કહું, મુશ્કેલીના સમયે માણસને બે જ વાતો સાચવી શકે, ટકાવી શકે: સત્કર્મ અને સ્મરણ. સત્કર્મ તમને બહારથી ટેકો આપશે અને સ્મરણ તમને અંદરથી ટેકો આપશે. જીવનમાં કોઈના દુઃખના પ્રસંગમાં ઉભા રહ્યા હશો તો તમારી મુશ્કેલીના સમયે કોક આવીને તમારી બાજુમાં ઊભું રહેશે. સત્કર્મ. આપણા આખી જિંદગી બધાના સોહેલા જ કાપ્યા હોય, પછી આપણી તકલીફમાં કોણ આવે? પણ કોઈકના દુઃખના પ્રસંગમાં જઈને જો આપણે ઉભા રહ્યા હોય તો આપણી મુશ્કેલીમાં અવશ્ય કોઈક આવીને ઉભો રહેશે. મારી બા મને હંમેશા કહેતી, બેટા કોઈના સુખના પ્રસંગે જઈ શકીએ સારું, ન જઈ શકીએ તો વાંધો નહીં, પણ કોઈના દુઃખના પ્રસંગે ચોક્કસ જજે બેટા. ભગવાનની કૃપાથી અત્યાર સુધી તો એ નિયમ જાળવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. કોઈના સુખના પ્રસંગે કદાચ ન જઈ શકું, ફોન કરી દઉં, કાગળ લખી દઉં, પણ દુઃખના પ્રસંગે
થોડું ખેંચાવવું પડે તો ખેંચાઈને પણ સમયની રીતે, શરીરની રીતે અવશ્ય જઈને ઉપર. થોડાક વખત પહેલાની એક ઘટના કહું. મારી જ્ઞાતિમાં, સગામાં એક ભાઈ જેની સાથે હું નાનો મોટો થયેલો, નાનો હતો ને અહીંયા 2 વર્ષ રહ્યો હતો સંઢિયામાં, નાનો મોટો થયેલો મિત્ર મારો, સગો પણ થાય પણ મિત્ર પણ. એની 19 વર્ષની દીકરી, ભણવામાં હોશિયાર, બધું જ. શું કમોતી સુજીન, શું કળિયુગની અસર. કોઈક સાવ 8મું ફેલ એવા છોકરા સાથે પ્રેમમાં પડી એટલે ઊંધે માથે પડી અને નાહી ગઈ. ને ખબર કે મા બાપ તો કઈ આ સંબંધ માન્ય રાખવાના જ નથી. છોકરી ભણવામાં હોશિયાર, 12મામાં 85% આવેલા. રાજેશભાઈ, હકીકત 12મામાં 85% આવેલી એ છોકરી 19 વર્ષની ઉંમર અને 8મું ફેલ છોકરા સાથે નાહી ગઈ. ગમ બ્રાહ્મણ પરિવાર દીકરીનો. કલકત્તાની કથા હતી, પૂરી કરીને હું મુંબઈ આવ્યો ઘરે. બાએ મને સમાચાર આપ્યા કે બેટા આવું થયું છે. હું એ નામ જાણી જોઈને નથી આપતો, કારણ કે મારા કોઈના દાઝ્યા ઉપર ડોમ દેવા નથી. રાતના 10:30 વાગ્યા હતા. વર્ષોથી કોઈ સંપર્ક નહોતો થયો. વાત એટલે મળવાનું થાય. અહીંયા આવું આ બાજુ તો એ મળવા આવે કથામાં હોય, બાકી કોઈ વાતચીત નહીં, કેવું નહીં. મારી પાસે ફોન નંબર એની 2-3 જણને પૂછ્યું, આનો નંબર છે, આનો નંબર. એટલે આપણી બાજુના તો માણસનો સ્વભાવ કેવો, ઓહો ભાઈ તમારે એનો નંબર જુએ છે, તમને ખબર છે ને એનું શું થયું છે? હું કહું કે એટલી જ જોઈએ છે, એનું તો ઓમ છે, આવું સંભળાય છે. એ બધી ચર્ચા મારે તમારી સાથે કરવી નથી. તમારી પાસે નંબર છે એનો, ફોન નંબર? 3 જણને ફોન કર્યા એટલે મળ્યો ફોન. રાતના 11:15 વાગે મેં એને ફોન કર્યો. કીધું ભાઈ હમણાં જ કથામાંથી આવ્યો ને બાએ મને આ સમાચાર આપ્યા છે. એક બાપ તરીકે તારા હૃદયની વેદના હું સમજી શકું છું. દીકરીને કુમતી સુજી, તું હિંમત રાખજે ભાઈ, અને આ પરિસ્થિતિમાં તારી સાથે હું છું એટલું હું તને ચોક્કસ કહું છું. રડવા માંડ્યો, બોલી ના શકે, ડુસકો ભરાઈ ગઈ. તું રડ નહીં, રડીને શું ફાયદો? આપણે પાળી પોષી લાડે કોડે છોકરીને મોટી કરી ઉભી, પણ એને અવળી મતી સૂજી, અને તારો પ્રેમ, તારી લાગણી ન જોઈ. આજે નહીં, વર્ષે 2 ભગવાન એનું ભલું કરે, પણ વર્ષે 2 વર્ષે 5 વર્ષે પસ્તાઈને પાછી આવશે. એટલે આપણે તો બાપ તરીકેની ફરજમાંથી હલી નથી શકવાના. મને કે ભાઈ હું એના માટે નથી રડતો, આ ઘટનાનો મહિનો થઈ ગયો એટલે હું તો સ્વીકારી લીધું મેં પણ કે આવું થઈ ગયું છે. હું રડું છું એટલા માટે કે 1 મહિનો થઈ ગયો આ વાતને. આપણા સગાવાલા એટલા બધા આજુબાજુમાં રહે છે, બધાને ખબર છે, પણ કોઈ મને પૂછવા નથી આવ્યું મારે કઈ જરૂર છે. અને તમે મને મુંબઈથી ફોન કરો છો કે તારી સાથે હું ઊભો છું, તું ચિંતા નહીં કરતો. મેં કીધું આ મારા બાના સંસ્કાર છે, મારી દાદીમાના. કોઈના સુખના પ્રસંગે જઈ શકીએ કે ના જઈ શકીએ, પણ કોઈના દુઃખના પ્રસંગે તો અવશ્ય જઈને ઉભા રહે.
કારણ કે સુખ તો માણસ એકલોય ભોગવી શકશે, અને એ જ્યારે સુખમાં હશે ને ત્યારે બીજા બહુ લોકો એની આજુબાજુ આમ ગોળ ઉપર માખીઓ બણબણીમાં આવી ગયા છે એની બાજુ. પણ દુઃખના પ્રસંગે એકલતા જે માણસને સાલતી હોય કે મારું કોણ, એ વખતે તમે જ્યારે પ્રામાણિકતાથી જેને એની બાજુમાં ઉભા રહો, યાદ રાખજો માણસને બીજું કશું નથી જોઈતું, માણસને માણસની લાગણીની જરૂર હોય છે. કોણ કોને શું આપી દેવાનું, કોણ કોની પાસેથી શું લઈ લેવાનું છે. કેવળ બાજુમાં જઈને ઉભા રહો ને ખભે હાથ મૂકીને કોને હું છું, ચિંતા નહીં કરતી. આજે એવા પ્રામાણિક માણસોની ઉણપ છે સમાજમાં. ગોળ પર માખીઓની જેમ બણબણવા માટે જ બધા આવી જાય. મુશ્કેલીના સમય જે બાજુમાં ઉભો રહે. ઈશ્વર આવીને ઉભો રહે છે. ગજેન્દ્રએ આ સ્તુતિ કરી, પરમાત્મા પધાર્યા છે ગજેન્દ્રની રક્ષા કરી. સરોવરના કિનારે આવીને ઉભા રહ્યા ને, ગજેન્દ્રને થયું ઓહો પ્રભુ પધાર્યા છે. પરમાત્માએ પધારવાની કૃપા કરી. હવે મારી ફરજ બને છે કે મારે પ્રભુને કંઈક ભેટ અર્પણ કરવી જોઈએ. શું આપું હું? સરોવરમાં આજુબાજુ દ્રષ્ટિ કરી, સરસ મજાનું કમળનું પુષ્પ ખીલ્યું હતું. સૂંઢથી એ ફૂલ લઈ કમળ પરમાત્માને અર્પણ કર્યું. પરમાત્માએ કમળના પુષ્પનો સ્વીકાર કર્યો. સૂંઢ પકડીને ગજેન્દ્રને ખેંચ્યો. સાથે પેલો મગરમચ્છ પણ ખેંચાઈ આવ્યો છે. મગરમચ્છને ચીરી નાખ્યો અને પછી પાછળથી ગજેન્દ્રને પણ મુક્તિ આપી છે. સંતો અહીંયા બહુ ચર્ચા કરી. કમાલ કહેવાય. ભગવાન આવ્યા તો હતા ગજેન્દ્રની પ્રાર્થના સાંભળીને. ભક્ત ગજેન્દ્ર હતો. આ મગરમચ્છ છે તો એના પગ પકડ્યા હતા. તો એ ભગવાને પહેલા મુક્તિ મગરમચ્છને આપી દીધી. આવું કેમ? સંતોએ બહુ સરસ જવાબ પણ આપ્યો. આ તો પ્રભુની કરુણા છે. જે ભક્તિ કરે છે એને તો યોગ્ય સમયે મુક્તિ મળે જ છે. પણ ભગવાન અહીંયા કહેવા માંગે છે કે મારા ભક્તના જે પગ પકડે ને એને તો હું પહેલા મુક્તિ આપી દઉં છું. ઈશ્વરના પગ પકડવાની આપણી યોગ્યતા ક્યારે આવે તો પ્રભુ પોતે જાણે. પણ ભગવાનનું કામ જે કરે છે, ભગવાનના ભક્તની પણ જો તમે સેવા કરી શકો તો ઈશ્વર તમારા પર કૃપા દ્રષ્ટિ વરસાવશે. ગજેન્દ્રનો મોક્ષ થયો ત્યારબાદ સમુદ્ર મંથન કથા છે. કશ્યપ ઋષિની બે પત્નીઓ દિતિ અદિતિ, દિતિના પુત્રો દૈત્યો, અદિતિના પુત્રો આદિત્યો. દેવો ને દૈત્યો વચ્ચે સંઘર્ષ ચાલ્યા કરે. અજિત ભગવાને સૂચન કર્યું, ભાઈઓ છો ક્યાં સુધી ઝઘડ્યા કરશો? એક કુટુંબના છો, એક પરિવાર છો. સમુદ્ર મંથન કરો. હે દેવો, તમે અમૃતની પ્રાપ્તિ કરશો, અમૃત પી જજો એટલે તમે અમર થઈ જશો. પછી દૈત્યો તમને મારી નહીં શકે. તાત્વિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો સમાજમાં કે પરિવારમાં વિખવાદ ચાલ્યો આવતો હોય અને કોઈક અગ્રણી ડાયા વડીલને પૂછો, એમ જ કહેશે ને ભાઈ એક જ કુટુંબ છો, એક પરિવાર છો, ઝઘડીને શું ફાયદો? હોમાં શીંગડા ભરાઈને કોઈ ફાયદો જ છે નહીં. બેસી જાઓ, સમાધાન કરી લો, ફેંસલો લાવો. અને આ સમસ્યાનો ફેંસલો લાવશો એટલે શાંતિરૂપી અમૃત પ્રાપ્ત થશે, બધાનું કલ્યાણ થશે. સમુદ્ર મંથન. અજિત ભગવાને દેવોને સમજાવ્યું કે તમે એકલા નહીં કરી શકો, તમારે દૈત્યોની મદદ લેવી પડશે. વાતે સાચી. જ્યાં સુધી બંને પક્ષો સામસામે ન આવે ત્યાં સુધી
સમસ્યાનો ફેંસલો પણ ના આવે. આપણે સારા હોઈએ અને આપણે ગમે તેટલું કરીએ ભાઈ આપણે ફેંસલો લાવવો છે, આપણે શાંતિ સ્થાપી દેવી છે, આપણે સારું કરવું છે, પણ બીજો આવવા જ તૈયાર નથી. એની શરૂઆત કોણ કરશે? દેવોએ કરવી પડે. યાદ રાખજો, સમાજમાં કોઈ પણ સમસ્યા સર્જાય ત્યારે ફેંસલો લાવવાની પ્રક્રિયાની શરૂઆત દેવો જ કરે છે, સારા માણસો જ કરે છે. ખોટો માણસ તો આવે જ નહીં. એ ચોંપીને દૂર રહે, પછી એ આવે જ નહીં સામે, કારણ કે એની હિંમત જ ના હોય સામે આવવાની. ભૂલે ચૂકે એને ખબર પડે કે અહીંયા છે તો ના ઉભો રહી શકતો હશે સામે એ માણસ. અમારા સાથે એક હતો મદ્રાસી બહમણ, રાજેશભાઈ ઓળખો છો ને? બોલો, બોલવામાં એવો મીઠો 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 મીઠો, પણ ચોરીઓ કરતો. ચોરી કરે, વ્યાસપીઠ પરથી ચોરી કરે, આ બીજા બધા બ્રાહ્મણોની જે આપ્યું હોય એમને તો એમનામાંથી ચોરી કરે, યજમાનોની પાસે જઈ જઈને બહુ બધા છેતરે એમને. તમારા આમ દોષ છે ને આ શાંતિ કરાવો, પેલી શાંતિ કરાવો, આ રુદ્રાક્ષની માળા પહેરો, 50 રૂપિયાની માળા 5,000 વેચે. આવી બધી ફસામણી કરતો. ખબર પડી મને કે આ બધું કરી રહ્યો છે, કાઢી મૂક્યો. આજની તારીખમાં એ સામે ઉભો રહી શકતો નથી, સામે નથી આવી શકતો. ખોટો માણસ છે, હંમેશા યાદ રાખજો, એની પાસે કોઈ હિંમત નથી. રાતના ઉંદેડો આવીને કાતરતો હોય ને એવી રીતે બધું ઊંધું ઊંધું કરે, પણ એ શું ચાલે એનું? યાદ રાખજો, ખોટો માણસ ક્યારે, દૈત્ય કોઈ દિવસ સામે આવશે જ નહીં, કારણ કે એને પોતાની ભૂલ ખબર છે. સત્યની સામે ઉભો રહી શકતો નથી. દેવો ગયા છે દૈત્યો પાસે, લઈ આવ્યા એમને મંથન કરવા માટે. બધી ઔષધિ વનસ્પતિ દરિયામાં પધરાવી. મંદરાચળ પર્વતનો રવૈયો કર્યો, વાસુકી નાગનું નેત્રું કર્યું. આપણે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ નેત્રું જ કીધું, નેત્રું જ ને? હા, બસ સૌરાષ્ટ્રમાં તો નેત્રું જ. વલોણું કરવાનું છે ને, મંથન. વડીલોએ કર્યા હશે, એમને ખબર. વલોણો મેં જોયેલો નાનપણમાં. એ મોટી ગોળીઓ હોય, મોટા રવૈયા, અને બા કરતી, ગાયો રાખેલી, ભેંસો રાખેલી, બોલાણો બધું ગયું. આવું છે ગામડામાં જે વલોણો રહ્યા કે નહીં? બધી ડેરીઓમાં, ડેરીમાં બધું. ક્યાં વલોણા થતા? નવી પેઢીને તો ખબર જ નહીં હોય. હવે કાજલ, ખબર બેટા વલોણું શું એ? અરે હવે પેલા મશીન આવી ગયું, સાસે વલોવાની બંધ, સીધું ડ્ર. બહુ જ મોટું નુકસાન છે આપણને આ બધું જે ભૂલાતું જાય છે ને. વાસુકી નાગનું નેત્રું કર્યું. દેવો એ નાગનો મુખનો ભાગ પકડીને ઉભા રહ્યા. દૈત્યો આવ્યા, એમણે કહ્યું કે અમે પૂંછડાનો અપવિત્ર ભાગ નહીં પકડીએ. દેવો કે કઈ વાંધો નહીં, લ્યો તમે મુખ પકડો. ખરેખર તો આ પહેલેથી નક્કી જ હતું. દેવોને ખબર હતી કે આપણે મુખ પકડવું જ નથી, મુખમાંથી તો પહેલું ઝેર નીકળવાનું છે. નહોતું પકડવું, માટે ખાસ પકડ્યું. એનું કારણ, દેવો દૈત્યોનો સ્વભાવ જાણે.
કે આપણે જે કરીશું એનું દૈત્ય ઊંધું જ કરવાના છે. દૈત્ય શબ્દ પણ સમજી લો. દૈત્ય શબ્દ બોલે આપણે એમ કે મોટો કાળો ને કદરૂપો ને વિકાળ હોય ને મોટા મોટા વાળ હોય ને જાડી જાડી ભ્રમર હોય ને લાલ લાલ આંખો હોય ને મોટા મોટા દાંત હોય ને જાડી જાડી મૂછો હોય ને કરીને મોટા મોટા નાખવાળો બોલે. જરૂરી નથી એ દૈત્ય હોય. 3 પીસ સૂટની અંદર પણ દૈત્ય હોઈ શકે. દૈત્ય કોણ? વાત વાતમાં વગર કારણે વાંધા પાડ એ દૈત્ય. શાસ્ત્રના આધારે વ્યાખ્યા કરું છું. વાત વાતમાં વગર કારણે વાંધા પાડ. કોઈક સત્કર્મ તમારે કરવું હોય કે ભાઈ ચલો ગામનો વિકાસ થાય, ગામનું કલ્યાણ થાય, એટલા માટે આપણે એક સત્કર્મ કરીએ અને એમાં તમે 14 જણની કમિટી બનાવો. દરેક અગ્રણી વ્યક્તિઓને તમે લ્યો કે 14 જણા છે એની કમિટી સમિતિ બનાવી આપણે અને આ સત્કર્મ કરવાનું. પછી એની મિટિંગ થાય, એમાં એક કામ આ રીતે કરવું છે એવું નક્કી કર્યું કે ગામનું સારું કામ કરવું છે, એના માટે આપણે થોડાક પૈસા જોઈશે, ફંડ ફાળો કરવો પડશે. એ ફંડ ફાળો કેવી રીતે કરીશું? એ ફંડ ફાળો કરવા માટે આપણે આવો એક કાર્યક્રમ કરીએ. એ કાર્યક્રમ કરવાનું નક્કી થાય કે આ કાર્યક્રમ કરે, એમાં 13 જણા નક્કી કરે કે આપણે બરાબર છે, આ કાર્યક્રમ આવી રીતે કરવો છે. 13 જણા નક્કી થયા, પણ એમાંનો એક જણ કે ના આમ નહીં. બધાને સમજાવે ભલા માણસ, જો આપણા કાર્ય તો કરવાનું જ છે. 14 જણની આપણે સમિતિ બનાવી છે, એમાંથી 13 જણા નક્કી થયા છે કે આપણે કરવાનું. એટલે બહુમતે આ ઠરાવ તો પસાર થશે જ ને આ કામ થશે જ. તું પણ હા પાડી દે ને. એટલે આપણે કેવું લખીએ કે સર્વાનુમતે ઠરાવ પસાર થયો, તો કે ના એમ નહીં, 13 વિરુદ્ધ 1 મતથી આ ઠરાવ પસાર થયો અને એ 14મો વિરોધીમાં મારું નામ લખો. આનું નામ જ 14શીઓ. આવા હોય સેમ્પલો હોય. ઉપાય શું આનો? વાત વાતમાં ના જ ઘરમાં મળી જાય. કોઈક વખત ભાગશાળી હોય તો ઘરમાં જ હોય. આવા ઘણી વખત દ્રષ્ટાંત આપું. બેન લગ્ન કરીને સાસરે ગયા હોય ને, પછી ત્યાં નિયમ એવો હોય કે જે કંઈ કરવાનું એ બધું એમને પૂછી પૂછીને કરવું પડે. એવો નિયમ છે તો કરવાનું શું? પૂછી પૂછીને કરવું તો પડે. રવિવારે ભાઈ જમવા આવવાનો છે અને બેને મનોમન નક્કી કર્યું કે મારા ભાઈ માટે હું ગળી રોટલી બનાવું. પણ પૂછવું પડે. પૂછવા જાય ને, હોંભળો છો શું થા? રવિવારે મારો ભાઈ જમવા આવવાનો છે, તે ગળી રોટલી બનાવું મીઠાઈમાં. ના, ગળી રોટલી નહીં. બેને પછી તળું કર. કેમ નહીં? મારા ભાઈને મારા હાથની ગળી રોટલી બનાવેલી ભાવે છે તો હું તમને બનાવી આપું. એને તમને વાંધો શું છે? મારા ભાઈને મારા ગળી રોટલી નહીં બની આપવાની? વરહમાં એક દાડો મારો ભાઈ જમવા આવે છે, એ ભારે પડે છે. કને ખબર તમારો હગવાવાલો આવીને 10 દાડા સુધી પડ્યા છે, તો હવે તમે જે કોઈ બધું બનાવીને ચટાડું છું, અને મારો ભાઈ વરહમાં એક ભાઈબીજનું જમવા આવે ભારે પડે. મારા ભાઈએ તમારું બગાડ્યું શું છે? અરે મારા ભાઈ જેવો તો મોણો ન મળે. જરા યાદ કરો, 35 વર્ષ પહેલા કોઈ તમારું નામ નતું લેતું. એ વખતે મારા ભાઈએ મારા જેવી બૂન તમારા અંગાથી પરણાઈ. ટીંગ 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 ગાડી ગાડી. એવું કરશો નહીં. તમારે ગળી રોટલી બનાવી છે ને, તો ગળી રોટલી જ બનશે.
પણ કેવી રીતે બનાવવી એ શ્રીમદ ભાગવત શીખવે છે. એટલે ભાગવત તમને ગળી રોટલી બનાવવાની રેસીપી નથી આપતું, પણ કેવી રીતે બનાવવી મનમાં તમે નક્કી કરી લો કે ગળી રોટલી બનાવવી છે. પણ તમને એટલી તો ખબર હોય ને, જે 5 વર્ષ 15 વર્ષ 25 વર્ષથી હંગાથી રહ્યો હો, એટલી તો ખબર હોય ને કે આ દૈત્ય છે. એની જો સીધે સીધું કહી છે તો આપણો ના જ પાડવાનો છે. થોડી જુદી રીતે કહો. જમી કરીને મૂઢામાં ડૂચો મારીને બેઠો હોય ને ટીવી હોમ, એ ધીરેથી બાજુમાં જઈને કેવું હોંભળો છો, હવે શું સા ના રવિવારે મારો ભાઈ જમવા આવવાનો છે, તે હું તમને આમ પૂછતી હતી કે ગળ્યામાં શું બનાવું. તને જે ઠીક લાગે બનાવી દે ને, બનાવી દે. ના ના તમે કહો કે તમે સારું સારું કહો છો, તમે કહો. ના ના તને જે યોગ્ય લાગે એ કરી દે ને. એમ સારું, તને બજારમાંથી શ્રીખંડ લઈ આવો. એટલે કે ના, જોવાનું નામ જ દૈત્ય. પહેલા કે તને જે ઠીક લાગે એ કર, અને તમે કહો કે આ કરો એટલે કે ના. આપણે મૂંઝાવું નહીં. શ્રીખંડ નહીં, ના શ્રીખંડ આ ગરમી ઠંડી બધું તો બધી બદલાઈ ગઈ, વરસાદ આવ્યો ને બધું શ્રીખંડ બધું ક્યારનો બનાવી રાખ્યો બધું બગડી જાય ને. શ્રીખંડ નહીં, શ્રીખંડ નહીં બજારમાં. તો પછી બજારમાંથી ગુલાબજાંબુ લઈ આવો. ના, બજારની વસ્તુ નહીં. બજારનું કને ખબર કેવું બનાવ્યું અને કેવા ઘી કેવી હાકર ને કેવું બધું વાપર્યું અને તેલ બધું સારું ના હોય. બધા બજારનું નહીં, ઘરમાં બનાવો. ઘરમાં બનાવો. ઘરમાં બનાવો. શું બનાવું? લાડવા બનાવું. લાડવા તારો ભાઈ જમવા આવે છે કે બોમણ જમવા આવવાના છે? બોમણ. લાડવાય નહીં. હાર તારે શીરો કરું. ચમ સત્યનારાયણની કથા રાખી છે. શીરો. દૂધપાક કરી દઉં. ના, દૂધપાક નહીં. ગયા રવિવારે જો જમવા ગયા હતા ત્યાં દૂધપાક હતો, એના આગલા વખત જો ગયા હતા ત્યાં દૂધપાક હતો, બધું રબડી હતું બધું. એ દૂધપાકનું દૂધનું બધું ખરખરના દૂધપાક નહીં, નવું જુદું જુદું કોક બનાવો. જુદું તો વળી શું બનાવવું? બીજું તો કોઈ પૈસા પૂછતું નથી, પણ આ કરવું. ગળી રોટલી બનાવું છું. એટલે કે હા બની ગયું, થઈ ગયું ને. બોલો કોણ? આમ તો પહેલાથી નક્કી જ હતી ગળી રોટલી, પણ ખબર છે કે આ ના પાડવાનો છે. ના પાડવાના આપણા જ એનો ઓપ્શન આપવા. એટલે આ શ્રીખંડ ના પાડ એટલે વેગળો મેલ્યો. એટલે આ ગુલાબજાંબુ ના પાડ, મૂક્યો બાજુ. લાડવા ના પાડ, 4-5 વખત ના પાડી દે એટલે નિય સંતોષ થઈ જાય કે આપણો આમ ટેડકાઈએ છીએ. એ રાજી, તમારું એ કોમ થાય. અને એ રાજી એટલે કેવો રાજી? હગે વાલે જો નોકરી કરવા જતો હોય, ઓફિસમાં, દોસ્તારોમાં, ગામમાં બધા તમારા વખાણ કરતો ન થાક. આહા, શું પત્ની મળી છે. બધું મને પૂછીને કરે છે. અલ્યા ડોબા, એને જે કરવું છે એ જ કરે છે. તારા પાસે કેવળ હા પડાવે છે. પણ એ બેન પાસે આ બુદ્ધિ હોવી જોઈએ ને. નગર હોમ આવી જાય. ચમ ના પાડી મને, પણ આ ના પાડે એવો જ છે. તું કોક કર. દૈત્યો સાથે, અને કેવળ પતિ પત્નીની વાત નથી કરતો, સમાજની વાત કરતો, જીવનલક્ષી વાત છે. તમે નોકરી કરો છો, ઓફિસની અંદર એકબીજાનું પોલિટિક્સ ચાલતું હોય કે નહીં? સાહેબને કોણ વાલો થાય ને કોણ એ કરે ને. દુનિયા કંઈ આખી આપણું ધાર્યું કરવાની નથી. ધંધો લઈને બેઠા હો તો એમાંય કહ્યું બધા જ લોકો તમને ગમી એવા જ મળવાના છે. મનોવિરુદ્ધના લોકો આવશે, મનોવિરુદ્ધની પરિસ્થિતિ સર્જાશે.
અકળાઈ જઈને નહીં ચાલે. સામા માણસના સ્વભાવને ઓળખી લો અને એ પ્રમાણે જો વર્તન કરો તો અંતે સફળતા તમારી છે. અને આ જ દેવો શીખવે છે. એટલે હવે જ્યારે મંથન શરૂ થયું ત્યારે દેવોના હાથમાં વાસુકી નાગનું પુચ્છ છે, દૈત્યોના હાથમાં વાસુકી નાગનું મુખ છે. મંથન શરૂ થયું. હવે મંથન કરવું હોય તો થોડીક શક્તિ તો જોઈએ ને. ભૂખ્યા પેટે મંથન કેમ થાય? 12:30 વાગ્યા છે. મધ્યાહન સંધ્યા કરીએ, થોડુંક મમ્મમ કરીએ અને બરાબર 3:30 વાગે મંથન કરવા માટે આવી જઈએ. અને જે રીતે ગઈકાલે જાહેરાત કરી હતી, આજે સાંજે ધીણોજમાં ગોકુળ લાવવો છે ભાઈ. એના માટે આપ સૌનો સહકાર. આપ તો આવશો જ બધા સરસ મજાના તૈયાર થઈને, જે રીતે કાલે કહ્યું હતું. પણ ઘણા એવા હશે કે જે આજે જ આવશે, કે આનંદ મહોત્સવ છે અને એ જે આનંદ થશે. રાજેશભાઈ જેમ ગઈકાલે કહ્યું ને, સરપ્રાઈઝ છે બધાના માટે. જેના નસીબમાં હશે, અહીંયાથી જે નંદ કે આનંદ વયો જે લૂંટાવામાં આવશે બધી ભેટ બધાને, તો ભાગશાળીને મળે. એટલે બીજા બધાને કહેજો, મહેલામાં બધામાં, પણ એમને બધાને ખાસ કહેજો કે જે આવે એ આપણો ડ્રેસ કોડ તો ખાસ સરસ મજાનો તૈયાર થઈને આવે. નંદ બાવાના આંગણે ગોપ અને ગોપીઓ જે રીતે જતા હતા એ રીતે આજે મુંબઈથી જે બધા આવ્યા છે, બહારગામથી મહેમાન આવે છે, એ લોકોને ખાસ કહી રાખું, ડ્રેસ કોડ પૂછી લેજો એકબીજાને, શું પહેરીને આવવાનું છે મધના. અને તો બધા સરસ મજાના તૈયાર થઈને આવ્યા છે ને તમે વચ્ચે વળી જુદા લાગશો. એટલે બધા સરસ રીતે ગોપ ગોપીની રીતે તૈયાર થઈ અને બરાબર આપણે 3:30 વાગે મળીએ. બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. હરિ બોલ 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 હરિ બોલ. જય જય રાધા રમણ હરિ બોલ જય જય રાધા રમણ હરિ બોલ. જય જય રાધા રમણ હરિ બોલ જય જય રાધા રમણ હરિ બોલ. હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ